Hello students. In previous lectures we studied how to solve linear equations in two variables. We saw three methods. First method by equating coefficients, second method substitution method, third method graphical method, and now fourth one we have to study today. In this lecture we will study how to solve linear equation in two variables by Cramer's rule, also called determinant method. Then first you should know what is the meaning of determinant. See, suppose there is like this arrangement of numbers. Number is, see, suppose here 3, here is 4, here 3 and here 9. Like this arrangement given. Then this type of arrangement is called determinant. Why we say to this arrangement determinant? आता ही arrangement determinant काय आहे बघा. The arrangement of numbers between these two vertical lines, म्हणजे या दोन vertical lines मध्ये जी नंबरची arrangement केली, या arrangementला आपण म्हणतो determinant. ओके, आता ह्याला कसं सॉल्व करायचं बघा. ह्याला मल्टिप्लाय करायचं मायनस आणि नंतर ह्याला मल्टिप्लाय बघा. 2 into 9, take here 2 into 9. First this into this minus, then second 4 into 3, 4 into 3. So we get here 2 9s are 18 minus this minus sign बघा. ह्यांचा प्रॉडक्ट नंतर मायनस साइन घ्यायचं मध्ये, नंतर ह्यांचा दोघांचा प्रॉडक्ट आणि मग 4 3s are 12, that is here 6. Understood this? But see, we learned about how to solve a determinant, but you should know what is the meaning of these terms. Now see here, suppose here we will take another determinant A, B, C and D. Suppose these are numbers. These numbers are arranged between these two vertical lines. या दोन vertical line मध्ये हे number arrange केले. Therefore it is called determinant. Now in this determinant, this part म्हणजे हा जो आहे बघा असा आडवा, that is called row. Therefore this is first row, this is second row, दूसरा row. And this vertical arrangement, अशी उभी arrangement, that is called column. This is column. बघा हा एक column तयार झाला, हा दुसरा column. Two columns. First column, second column. Understood this? First row, second row. आडवे जे आहेत ते row, उभे जे आहेत ते column. Understood this? म्हणजेच इथे आता दोन कॉलम आहेत, दोन रो आहेत, म्हणून ह्या डिटर्मिनंटला म्हणायचं इट इज ऑफ ऑर्डर 2x2. 2x2 ऑर्डरचा हा डिटर्मिनंट आहे. आता हे तुम्हाला कळलं असेल. आता ह्याला कसं सॉल्व्ह करायचं? आताच बघितलं आपण हे दोघं ह्यांचं प्रॉडक्ट मायनस या दोघांचं. मग बघा A into D, AD minus B into C, that is BC. So by subtraction ह्याच्यातनं ह्याला मायनस केलं, जे आन्सर येईल दॅट इज द सोल्युशन ऑफ दिस डिटर्मिनंट. आता हे तुम्हाला लक्षात आलं असेल. नेक्स्ट आपण आता पुढे त्याचं प्रूफ बघूया. क्रॅमर्स रूल, ह्याच मेथडला म्हणायचं क्रॅमर्स रूल किंवा डिटर्मिनंट मेथड. सी, आता बघूया बाळांनो क्रॅमर्स रूल. आता या क्रॅमर्स नावाच्या मॅथमॅटिशियन, स्विस मॅथमॅटिशियन, हा जो मॅथमॅटिशियन आहे स्विस मॅथमॅटिशियन, त्यांनी या मेथडचा शोध लावला. अशा पद्धतीने लिनियर इक्वेशन सॉल्व्ह केल्या. त्यामुळे त्या मेथडला डिटर्मिनंट मेथड पण म्हणू शकतो आपण, किंवा डिटर्मिनंट मेथड or also called this Cramer's rule. Now see, आता क्रॅमर्स यांनी काय केलं होतं बघा. Let we will see here, let here a1x plus b1y is equals to c1, first equation. Second equation, a2x plus b2y is equals to c2, first equation. Second equation, b two linear equations. ह्या काय आहे? two linear equations in two variables. हे दोन व्हेरिएबल मध्ये ह्या लिनियर इक्वेशन्स आहेत. आता लक्षात ह्याला कसं सोडवायचं. आता इथे आपण ह्याच्या अगोदर बघितलं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन. वी गॉट टू इक्वेशन, दोन इक्वेशन आपल्याला मिळाले. आता आपल्याला काय करायचं बघा, ह्याचे कोइफिशियंट इक्वेट करायचे. मग इक्वेट साठी काय करणार, ह्याच्या सपोज आपल्याला y ला एलिमिनेट करायचं. आपण शिकलो ते y एलिमिनेट कसं करायचं, अगदी सिंपल आहे बघा.
ह्या B2 ने ह्याच्या कोइफिशियंटने या B2 ने ह्या इक्वेशनला म्हणजे ह्या B1 ला मग B1 B2 येईल आणि ह्याच्या B1 ने ह्याला म्हणजे हा B2 त्याला मल्टिप्लाय करेल आणि हा B1 ह्याला मल्टिप्लाय सी हे अशा पद्धतीने म्हणजे हा B2 इकडे मल्टिप्लाय करायला जाईल B2 पूर्ण इक्वेशनला आणि हा B1 खाली मल्टिप्लाय करायला येईल दुसऱ्या इक्वेशनला B1 देन सी हियर therefore we will write first here multiply equation 1 ह्या फर्स्ट इक्वेशनला बाय B2 1 बाय B2 म्हणजे B2 ने त्या पहिल्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय करायचं अँड इक्वेशन 2 बाय आता ह्या सेकंड इक्वेशनला आपण कशाने मल्टिप्लाय ह्या B1 ने म्हणजे B1 ने त्याला मल्टिप्लाय करू बाय B1 आता हे तुमच्या लक्षात आलं असेल बघा B2 into A1 therefore it is A1 B2 C B2 into A1 that is A1 B2 A1 B2X plus then see here next B2 into B1 that is B1 B2Y here B1 B2Y that is equals to C1 into this B2 that is B2 C1 so we got here B2 C1 which is third equation the next आता हे झालं बघा B2 ने पूर्ण इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलं in the same way we are multiplying now by B1 to this equation 2 आता ह्या सेकंड इक्वेशनला आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं मग कसं येईल बघा आता B1 into A2 therefore here A2 B1 so here we got A2 B1X plus second B1 into B2Y therefore here B1 B2Y and that is equals to पहिल्याने हे बघ इथे B1 ने पहिल्याला B1 ने दुसऱ्याला and then B1 will multiply to third one this constant term so B1 into C2 so we got here B1 C2 which is fourth equation आता तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येईल बघा बाळांनो इथे तुम्हाला हे कळलं का ही फर्स्ट थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन ह्याच्यामध्ये बघा ना हा वायचा जो कोएफिशियंट आहे B1 B2Y B1 B2Y सेम म्हणजे इक्वेट झाले ते कोएफिशियंट्स म्हणजे आता इथे त्यांचे साइन सेम आहेत आपलं काय ठरलंय जर साइन सेम असतील तर सबट्रॅक्शन मग इथे सबट्रॅक्ट केलं तर ह्यांची साइन बदलतील मग इथे म्हणूया आपण सबट्रॅक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 म्हणजे बघा या तिसऱ्या मधनं चौथ्याला सबट्रॅक्ट करायचं देअरफॉर हियर साइन चौथ्याचे साइन ज्याला सबट्रॅक्ट करतो त्याचे साइन बदलतील मायनस and here also minus this plus B1 B2Y this minus B1 B2Y will get cancelled then next here आता बघा ह्याच्यातनं हा मायनस होईल पण दोघांमध्ये x कॉमन त्याला बाहेर घेऊ म्हणजे A1 B2 पहिले येईल इथे A1 B2 फर्स्ट मायनस A2 B1 मायनस A2 B1 and बाहेर आता इथे बघा A1 B2X A2 B1X ह्या दोन मधला x बाहेर घेतला इथे घेतला ह्या आणि इज इक्वल्स टू बघा आता हे जसंच्या तसे येतील B2 C1 मायनस बघा ह्याच्यातनं हा मायनस हा वाला B1 C2 काहीच नाही अगदी सिंपल आहे ह्यांची कोएफिशियंट इक्वेट केलेत आपण इक्वेट केल्यानंतर सबट्रॅक्ट केलं त्याच्यातनं हे मायनस झालं हे जे उरलं त्यातनं x कॉमन घेतला आणि हे जसंच्या तसं लिहिलं दिस मायनस दिस इज इक्वल्स टू दिस टर्म मायनस दिस टर्म okay now this is multiplying this term is multiplying to x take on that side that will divide म्हणजे इथे x is equals to काय येईल बघा B2 C1 minus B1 C2 this one as it is upon take this value ही टर्म इकडे घ्या therefore A1 B2 minus A2 B1 that is equals to आता लक्षात घ्या बरं बाळांनो x is equals to we got this value ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली पण ही व्हॅल्यू आपण डिटर्मिनंटच्या फॉर्म मध्ये कशी लिहू शकतो ती बघा आता मी इथे डिटर्मिनंटच्या फॉर्म मध्ये लिहिणार आहे C1 C2 and here B1 B2 upon see here A1 A2 and here B1 B2 see we got this part आता हे मिळालंय आपल्याला आता आपण काय करूया इथे जसं आपल्याला x मिळालंय तसंच आपण आता y मिळवणार आहोत आता y घेण्यासाठी इथे बघा सिमिलरली आता मी हे डायरेक्टली लिहितो तुम्हाला फक्त कळणं गरजेचं आहे बघा मी डायरेक्टली लिहितो इथे y इज इक्वल्स टू कसं येईल बघा सी y इज इक्वल्स टू आता इथे काय येऊ शकतं y चं व्हॅल्यू ती मी सांगतो आणि कशी आली ते पण तुम्हाला एक्सप्लेन करतो मी आता बघा मग इथे आता y च्या ठिकाणी इथे A1 A2 या सॉरी इथे असं येते A1 A2 आणि या बाजूला इथे C1 C2 असं अपॉन
तर ऍक्च्युली तुम्हाला ही व्हॅल्यू मिळणार, त्याच्यावरून तुम्ही ते लिहिणार आहे. मग इथे काय येईल ते एकदा समजून घ्या. बघा A1 C2 मायनस A2 C1 आणि खाली इथे बघा A1 B2 मायनस A2 B1 and that will be like this. C. मग इथे A1 A2 and here B1 B2. Okay? Then C. आता तुम्ही ह्या इथे बघा, ह्याच्याकडे इथे बघा. जर आपण ह्याला इथे म्हटलं वरच्या व्हॅल्यूला बघा, ही जी वरची व्हॅल्यू आहे दिस अपर टर्म सी हियर x इज इक्वल ही वरची जी व्हॅल्यू आहे तिला जर आपण असं म्हटलं dx आणि अपॉन ही खालची जी आहे तिला जर d म्हटलं, लक्षात घ्या बरं का. पहिली वरची जी आहे ती dx, खालीची आली ती d. मग हा जो d दिसतोय बघा A1 A2 B1 B2 सेम इज हियर, सेम डिटर्मिनंट इज हियर A1 A2 B1 B2. मग त्याला जर d म्हटलं ह्याला पण आपण d म्हणूया. सो वी गॉट d, देयर ऑल्सो d. आता इथे बघा, इथे आपण x ची व्हॅल्यू फाइंड करतो म्हणून dx घेतला, y ची फाइंड करतो इथे dy घ्या. आता आपण काय करणार आहोत, हे जे dx dy आणि d त्यांना सेपरेट इकडे घेऊया. बघा आता if we are taking here d is equals to now d. आता d काय आहे तो उचला इथून, d ला तिकडे घ्या. मग d काय आहे c A1 A2 here B1 B2 this is d. आता लक्षात घ्या, परत आपण dx इथला उचलून घेऊ. dx is equals to, आता dx काय आहे this one, dx हा इथे असलेला आपण घेऊन टाकू C1 C2 and here B1 B2 this is d and last is dy. Then here dy is equals to see A1 A2 and here C1 C2 that is dy. आता हे एकदा समजून घ्या बाळांनो, हे नेमकं कसं आलंय. इथे आपण काय काय केलं एकदा ते बघा. पहिलं हे दोन लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल, हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. लिनियर इक्वेशन टू व्हेरिएबल, त्याचे कोएफिशियंट इक्वेट करायचे म्हणून ह्याला B2 ने ह्याला B1 ने मल्टिप्लाय करून घेतलं, त्याचे इक्वेट केले कोएफिशियंट, y वाल्या टर्म कॅन्सल झाले, आपल्याला x मिळाला. जसा x मिळाला ह्याला तिकडे पाठवलं x इज इक्वल्स टू धिस. हा जो पार्ट आहे हा डिटर्मिनंटच्या फॉर्म मध्ये असा लिहिला, हा डिटर्मिनंटच्या फॉर्म मध्ये असा लिहिला. आता काही जण म्हणतील हे कसं काय कळलं तुम्हाला असा लिहिला. बघा आता सी आपलं काय ठरलंय, डिटर्मिनंट कसा सॉल्व्ह करतो आपण, ह्या दोघांचा प्रॉडक्ट C1 इंटू B2 म्हणजे B2 C1. बघा इथे B2 C1 आणि मध्ये मायनस घेतो आपण परत, हे दोघं मल्टिप्लिकेशन मायनस हे दोघं बघा C1 B2 मायनस दिस B1 C2 B1 C2 अपॉन. आता बघा इथे A1 B2 खाली बघा A1 B2 मायनस A2 B1 म्हणजे हे दोघं प्रॉडक्ट मायनस दिस प्रॉडक्ट मायनस दिस प्रॉडक्ट, हे इथे आलं होतं त्याच्यावरून आपण ह्या मेथड मध्ये लिहिलं म्हणून तर तिला डिटर्मिनंट मेथड सुद्धा म्हटलं जातं. आता इकडे बघा, इथे जसं A1 C2 इथे आला A1 C2 मायनस मध्ये मायनस आहे, नंतर हे दोघं A2 C1 देन A1 B2 here minus A2 B1 that is also here. So we got d कुठे आहे इथला उचलला d that is d, then dx is from this that is dx and dy that is dy, this one here. आता हे कसे आले बघा, this A1 A2 B1 B2 आता हे कुठून घेतले, तर ह्याचा हा A1 A2 बघा x वाल्या टर्म A1 A2 x वाल्या टर्म घेतलेत आपण. बघा A1 A2 x वाल्या टर्म इथे आला x वाल्या टर्म, त्याच्या बाजूला B1 B2 y वाल्या टर्म, x च्या टर्म y च्या टर्म आले लक्षात, दॅट इज d. त्याच्यामध्ये C1 C2 आहे का नाही, देन dx. आता dx घेताना काय करायचंय बघा, इन dx आता dx घेताना ह्या x वाल्या टर्म कॅन्सल करायची इथल्या, हे बघा x वाल्या टर्म इथून कॅन्सल करा आणि त्याच्या जागेवर तिकडच्या कॉन्स्टंट टर्म इथे टाका, म्हणजे C1 C2 ला x च्या जागेवर टाका अँड धिस ॲज इट इज. y वाल्या टर्म तशाच ठेवा, फक्त x काढा आणि तिथे कॉन्स्टंट टाका. आता y ला तसंच करायचं पण y च्या टर्म. मग बघा आता dy, आता y च्या टर्म कोणत्या आहेत, B1 B2 ह्या B1 B2 ह्या B1 B2 काढून टाका आणि त्याच्या जागेवर कॉन्स्टंट वाल्या टर्म C1 C2 म्हणजे B1 B2 च्या जागेवर कॉन्स्टंट येतील C1 C2. देयरफॉर हियर C1 C2 कॉन्स्टंट, y dy आहे y च्या कॅन्सल केल्या, x वाल्या तशाच. ओके, देन मग हे ज्यावेळेस आपण फाइंड करणार, ह्याला सोडवताना कसं A1 B2 ह्या दोघांचं प्रॉडक्ट मायनस ह्या दोघांचं प्रॉडक्ट, नंतर हे दोघांचं प्रॉडक्ट मायनस ह्या दोघांचं प्रॉडक्ट, हे दोघं मायनस ह्या दोघांचं प्रॉडक्ट आणि ज्या व्हॅल्यू येतील त्या घ्यायच्या आणि मग शेवटी आपण लास्टला म्हणतो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू. आता x कसा फाइंड करायचं बघा ह्याच्यावरनं, तर इथे dx अपॉन d म्हणजे ही dx ची व्हॅल्यू ही घ्या x साठी, x फाइंड करायचं म्हणजे dx आणि अपॉन d कंपल्सरी.
नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू बघा आता y फाइंड करायचं असेल तर काय dy अगोदर घ्यायचं नंतर अपॉन d therefore dy upon d. Understood this? It is very simple and very interesting. See, we got here x is equals to dx upon d. ह्याचा जो काही क्वेश्चन डिव्हिजन येईल ह्याचा भागाकार जो येईल that is the value of x and here y that is dy upon d that is the value of y. म्हणजे हे x आणि y या मेथडला यूज करून ज्यावेळेस आपल्याला d काढायचं आपण नंतर dx काढायचा आणि dy आणि ह्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करायचा म्हणजे बघा dx upon d केलं ह्याचा भागाकार जो आला that is x dy upon d that is y. मग ह्याच्या व्हॅल्यू येतील x y च्या that is called solution of these two equations. त्या इक्वेशनचं सोल्युशन आता आपण एक्झाम्पल बघूया. ओके देन सी हियर आता याचं एक्झाम्पल घेऊ आपण कसं सॉल्व्ह करायचं बघा. एक्झाम्पल मध्ये बघा एक्झाम्पल पूर्ण आपल्याला स्टडी करायचं व्यवस्थित. बघा बाळांनो इथे आता आपलं काय आहे सपोज एक इक्वेशन घेऊया आपण 4x plus 3y minus 4 is equals to 0. This is first equation. Suppose second equation 6x plus 6x is equals to 8 minus 5y. These are two equations. This question is asked in July 2016. जुलैला हा क्वेश्चन विचारलेला आहे बघा 2016 ला. आता ह्याला फर्स्ट वी विल राइट these equations in proper form. म्हणजे कोणता फॉर्म x plus by is equals to c अशा फॉर्म मध्ये घेऊ आपण. मग इथे आपण we write equations in x plus by plus is equals to c form. या फॉर्म मध्ये इक्वेशन्स ना लिहायचं. आता इथे काय येईल बाळांनो 4x plus 3y minus 4 take on that side that will be plus. Therefore here 4x plus 3y is equals to 4x plus 3y minus 4 on that side plus 4. This is first equation. Take here this value 6x, take this minus 5 on this side that will be plus 5y and is equals to suppose 8 that is here this इकडे घेतली इथे 8 उरला. This is second equation. आता इथे समजून घ्या हे तुम्हाला कळणं फार गरजेचं आहे. हे जर एकदा तुम्हाला क्लिक झालं की पुढे फार इझिली सोडवते. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला फाइंड करायचा a1 a2 b1 b2 c1 c2. ह्याच्यात तुम्हाला कुठल्या टर्म्स a1 a2 आणि b1 b2 c1 c2 दिसत आहे मला सांगा बरं. पटपट चेक करा. a1 a2 कोणता आहे b1 b2 कोणता आहे c1 c2 कोणता आहे येते लक्षात. आता बघा बाळांनो here this is a1 correct, this is a2 that is also correct, a1 a2 see a1 b1 c1 this is b1 this one is c1 here a2 this is b2 and this is c2. Okay now we will find here therefore a1 is equals to आता a1 ह्याच्यात तुम्हाला कळलं पाहिजे a1 b1 पहिली इक्वेशन म्हणजे a1 b1 c1 दुसरी म्हणजे a2 b2 c2 असं तिसरी असेल तर a3 b3 c3 असं जे काही पण हे दोन आहेत. आता बघा a1 हा 4 a1 is equals to 4 b1 काय 3 that is b1 is equals to 3 आणि c1 काय आहे 4 that is c1 is equals to 4. बघा a1 b1 c1 तिन्ही आले. आता a2 is 6 b2 5 and c2 8. Therefore a2 is equals to 6 b2 is equals to 5 and c2 is equals to 8. So we got these values. आता आपल्याला ह्या व्हॅल्यू मिळाल्या. आपलं काय ठरलंय d is equals तुम्हाला आठवलं पाहिजे d काय आहे a1 a2 x वाले कोएफिशिएंट इथे y वाले कोएफिशिएंट a1 a2 x वाले b1 b2 y वाले. चला इथे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. मग व्हॅल्यू काय येईल a1 a2 4 6 टेक हियर 4 6 हे कॉलम म्हणजे ऍक्च्युअली काय असतात जे उभे जसं आपण बिल्डिंग बांधताना कॉलम असे उभे करतो तर उभे जे आहेत त्यांना कॉलम म्हणायचं आडवे जे आहेत ते रो. Then first column is this 4 6. Second column b1 b2 b1 काय आहे 3 b2 काय आहे 5. Therefore and then we will solve here. See 4 into 5 4 into 5 मध्ये काय येईल आठवतंय का बघा 4 into 5 minus this 6 into 3 6 into 3. Okay then see 4 5s are 20 minus 6 3s are 18. So we got here 20 minus 18 is equals to 2.
Then next, after d we have to find dx. आता dx तुम्हाला आठवतंय का? मी आताच सांगितलंय x वाला जो घेतो आपण dx म्हणजे ह्याच्या x वाल्या टर्म कॅन्सल करायची, ते कॉन्स्टंट आणायचा आणि उरलेले जसंच्या तसं. बघा आता x वाल्या मी कॅन्सल करतो, dx म्हणून x वाल्या कॅन्सल, मग a1 a2 गेला, त्याच्या जागेवर c1 c2, मग इथे काही c1 c2 आणि हे जसंच्या तसं y च्या व्हॅल्यू ॲज इट इज b1 b2. कळतंय का? x वाल्या व्हॅल्यू गेल्या, x वाल्या कोणत्या इथल्या ह्या x वाल्या x x ह्या व्हॅल्यू कॅन्सल केल्या, त्याच्या जागेवर कॉन्स्टंट वाल्या व्हॅल्यू इथे आणल्या आणि b1 b2 ॲज इट इज इक्वल्स टू. आता बघा पटपट व्हॅल्यू टाका. आता c1 c2 काय 4 8, टेक हियर 4 8. देन b1 b2, व्हॉट इज b1 and b2 3 5, हियर 3 and 5 इज इक्वल्स टू 4 5 चा सी 4 into 5 minus 8 into 3, 8 into 3, therefore here 4 5s are what? 20 minus 8 3s are 24. So we got here minus 4, which is the value of dx. Similarly, we can find here dy. See now, here dy is equals to, आता तुम्हाला लगेच आठवलं पाहिजे, जसं x dx असताना आपण x वाल्या टर्म कॅन्सल करून कॉन्स्टंट घेतले, तसं आता dy ला काय y वाल्या टर्म कॅन्सल करायच्यात. मग y वाल्या कॅन्सल केल्या, b1 b2 कॅन्सल, therefore here will be c1 c2 आणि x वाल्या टर्म ॲज इट इज a1 a2. Understood this? Then c here is equals to, आता a1 a2 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. a1 a2 is what? 4 6, take here 4 6 and c1 c2 is what? 4 8. Then take here 4 8. Okay, then solve this. 4 into 8 मध्ये काही मायनस, व्हेरी गुड. 6 into 4, therefore 6 into 4. Then tell me 8 4 8s are 32 minus 6 4s are 24, therefore here 32 minus 24, that is 8, which is the value of dy. Therefore see, we got here d dx and dy. आपल्याला हे तीन मिळाले. आता by Cramer, therefore by Cramer's rule, see by Cramer's rule, what is that rule? Cramerचा rule काय सांगतो? x is equals to dx upon d and y is equals to dy upon d. आता ह्याचा व्हॅल्यू ऑलरेडी आपण फाइंड केलाय. बघा d फाइंड केलाय, dx फाइंड केलाय and dy also we got here 8. Therefore x is equals to, what is dx? dx ची व्हॅल्यू तुम्ही उचला -4, this is -4 upon, what is d? d ची व्हॅल्यू काय 2, this is 2. बघा ह्या व्हॅल्यू उचलतोय आपण, ही आणि इकडे असलेला हा -4, see this is -4 and then we want here 8, which is dy. Therefore y is equals to, and y is equals to what? dy. What is dy? 8 upon, what is d? d ची व्हॅल्यू काय? that is 2. Take here 2, then 2 1s are 2 2s are, therefore we got x is equals to -2 and 2 1s are 2 4s are, therefore y is equals to 4. So we got value of x and y. मग हे लक्षात आलं मुलांनो? काय करायचं क्रॅमर्स रूल मध्ये? सगळ्यात पहिलं लक्षात ठेवा फक्त त्या स्टेप्स. एकदा तुम्हाला हे कळलं की बाकी सगळे एक्झाम्पल तुम्ही सोडवू शकता. पहिलं काय करायचं, एकदा त्या इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म मध्ये लिहायचा. लिहायच्या ax + by is equals to c. त्या फॉर्म मध्ये बघा मी इथे 4x + 3y is equals to 4, 6x + 5y is equals to 8 असं लिहिलं. त्यानंतर आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे x वाले a1 a2, y वाले b1 b2 आणि कॉन्स्टंट वाले c1 c2 असं आलं. त्या पहिलं d कसा a1 a2 म्हणजे x वाले अगोदर y वाले नंतर d मध्ये, नंतर a1 a2 b1 b2, नंतर dx मध्ये x वाले रिमूव्ह करायचे, त्याच्या जागेवर कॉन्स्टंट टाकायचे. बघा x वाले गेले, कॉन्स्टंट आले आणि इथे y वाले ॲज इट इज. थर्ड मध्ये बघा dy मध्ये y जो आहे तो y वाले कॅन्सल करा, b1 b2 ला तिथे कॅन्सल करा आणि त्याच्या जागेवर कॉन्स्टंट वाले आणा, म्हणजे a1 a2 c1 c2. अंडरस्टूड? आणि त्यांना सोडवताना तुम्हाला कळलं ह्यांचा प्रॉडक्ट मायनस ह्यांचा प्रॉडक्ट तिथे करायचं. अशा पद्धतीने आपल्याला dx मिळाला, d मिळाला, dx and dy we got. मग हे तीन मिळाले, बाय क्रॅमर्स रूल म्हणायचं x is equals to dx upon d, y equals to dy upon d आणि त्याच्या व्हॅल्यू टाका, तुम्हाला x y च्या व्हॅल्यू मिळतील. काही केसेस मध्ये व्हेरिएबल बदलतील. समजा mn आला तर इथे काय करणार तुम्ही, m is equals to dm upon d, n is equals to dn upon d आणि सोडवायचं म्हणजे mn ह्या व्हॅल्यूज मिळतील. सिंपल आहे की नाही? तर आता आपण हे व्यवस्थितपणे समजून घ्या. हे जर तुम्हाला व्यवस्थितपणे कळलं तर पुढे तुम्हाला कसलीच अडचण येणार नाही. Now see here, students, if d is equals to 0, then what will happen?
बघा बरं का आता हे ऍक्च्युली तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारणार नाहीये. फॉर युअर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर युअर एक्स्ट्रा नॉलेज आय एम टेलिंग दिस. हे तुमच्या एक्स्ट्रा नॉलेजसाठी मी सांगतोय. फक्त एखाद्याला नाही कळलं त्याने फारसं मनाला लावून घ्यायचं नाही, वाईट वाटून घ्यायचं नाही. कळणं प्रयत्न करा, कळलं तर ठीक आहे, नाही कळलं तर सोडून द्या, एवढं काही नाही, पण समजण्याचा प्रयत्न करा. बघा इफ d इज इक्वल्स टू 0 म्हणजे काय असू शकतं? d इक्वल्स टू 0. तर बघा सपोज आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. 2x plus 3y is equals to 9 and here suppose 2x plus किंवा इथे suppose 4x plus 6y is equals to 8 असं काहीतरी दिलंय समजा तुम्हाला. आता हे समजून घ्या तुम्ही काय दिलंय, एकदा ते तुम्हाला कळणं गरजेचं आहे. इथे जर तुम्ही बघितलं तर ह्याचा d कसा काढणार आपण? d लक्षात घ्या, d कसा काढणार? तर d साठी आपण काय करतो, इथे पहिले x वाले नंतर y वाले, एक a1 a2 b1 b2. आठवतंय का तुम्हाला? a1 a2 b1 b2 असं घेतो आपण. मग a1 a2 बघा 2 4 हिअर 2 4 b1 b2 3 6 बघा 3 6. आणि आता ह्याला जर सॉल्व्ह केलं तर काय बघा 2 6 जा 12 बेसक 12 मायनस 4 3 जा 12 12 मायनस 12 0. सो वी गॉट हिअर d इक्वल्स टू 0. आपल्याला d 0 मिळाला. पण हे काय इंडिकेट करते? डीचं 0 येणं म्हणजे नेमकं काय हे तुम्हाला कळणं गरजेचं आहे. तर आपण त्या 3 केसेस तुम्हाला आठवत असतील बघा. पहिली केस काय असते बघा, त्यामध्ये ह्याचं उत्तर लपलेलं आहे. पहिली केस मध्ये बघा, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 देन इट इज इंटरसेक्टिंग लाईन. म्हणजे ती लाईन कशी असते? इंटरसेक्टिंग. म्हणजे तिला एकच पॉईंट असतो, पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन. जर असं असेल तर आठवतंय का तुम्हाला लास्ट लेक्चर? ज्यांना आठवत नसेल त्यांनी 6 नंबरचं लेक्चर रिवाइज करून बघा, त्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल. इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. जर हे बघा हे दोन इक्वल पण हे तिसरं इक्वल नाही, ऍट दॅट टाइम दोज टू लाईन्स आर पॅरलल लाईन्स. ह्या पॅरलल असतात. आणि तिसरी केस बघा आता, इफ a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. जर असं आलं at that time those two lines are coincident or overlapping. एकावर एक त्या लाईन असतात. म्हणजे बघा इथे त्यांना जर असं असेल तर इंटरसेक्ट करतात, म्हणजे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक, म्हणजे सोल्युशन एक सोल्युशन. इथे असल्यावर त्या लाईन पॅरलल बघा, हे दोन इक्वल नॉट इक्वल, म्हणजे पॅरलल लाईन असतील तर नो सोल्युशन, सोल्युशन नसतं. आणि इथे बघा जर ते तिन्ही इक्वल असतील रेशो त्यावेळेस काय असतं, ह्या दोन लाईन कोइन्सिडंट लाईन असतात, म्हणजे एकावर एक असतात, ओव्हरलॅप करतात त्या. मग ओव्हरलॅपिंग लाईन त्यांना सोल्युशन किती? इनफायनाईट. म्हणजे आपल्याला इथे एक सोल्युशन, इथे नो सोल्युशन आणि इथे इनफायनाईट सोल्युशन असं असतं. मग आता डीचं 0 येणं म्हणजे नेमकं काय ते समजून घ्या. d 0 येतो म्हणजे काय होतं तर बघा ना त्याच्या आता a1 अपॉन a2 आणि b1 आपण ह्याचे काढून घेऊया इथे. आता इथे लक्षात घ्या बरं, इथे सांगतो मी तुम्हाला. आता बघा आता 2 अपॉन 4 म्हणजे ह्याचा a1 अपॉन a2. पहिलं आपण ह्याचा a1 अपॉन a2 काढूया. a1 अपॉन a2 काय तो a1 अपॉन a2 2/4 म्हणजे 2 1 चा आणि 2 2 चा म्हणजे इथे मिळालं 1/2. बघा a1 a2 मिळाला 1/2. आता b1 b2 बघा, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 3 अपॉन 6 म्हणजे 3 1 जा 3 2 जा दॅट इज 1/2. ह्याचा मिनिंग काय झाला कळलं काय बाळांनो तुम्हाला? ह्याचा मिनिंग काय आला? इथे बघा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 येतंय. ह्याचा अर्थ पहिली केस आहे का ह्याच्यामध्ये? हे जर इक्वल येतंय बघा, हे इक्वल, हे काय इंडिकेट करतंय, काय सांगतंय हे? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. जर d 0 असेल तर हे इक्वल येतं. मग तिसऱ्याचं जे काय असेल इक्वल असेल नसेल, पण ह्याच्यात तुम्हाला कळलं पाहिजे. जर हे इक्वल येतंय ह्याचा अर्थ पहिली केस फॉल्स, पहिली केस येणारच नाही, कारण त्याच्यामध्ये नॉट इक्वल पाहिजे. इथे नॉट इक्वल पाहिजे, इथे तर इक्वल आले. याचा अर्थ जर d 0 असेल तर पहिली केस शक्य नाही. मग दुसरी येऊ शकते का? शक्य नाही. इज इक्वल्स टू जर हे ह्याच्यावर एक तर तिसरी असेल, दुसरी असेल किंवा तिसरी केस असेल, कारण दोन्हीमध्ये बघा हे इक्वल आहे, इथे इक्वल आहे, इथे पण इक्वल आहे, म्हणजे दुसरी आणि तिसरी शक्यता आहे होण्याची. पण पहिली आहे का? पहिल्यामध्ये नॉट इक्वल पाहिजे, इथे तर इक्वल आलं. ह्याचा अर्थ काय? ज्या वेळेस d 0 असतो, when d is 0, ज्यावेळेस d 0 त्यावेळेस बघा, त्यावेळेस काय होतं? जर d 0 आला तर काय करायचं? हे समजून घ्यायचं की त्या इक्वेशन्स, ह्या ज्या दोन इक्वेशन आहेत
त्यांना युनिक सोल्युशन नाही, म्हणजे एक सोल्युशन नाही. मग काय असू शकतं, त्यांना नो सोल्युशन, एक तर सोल्युशनच नसेल किंवा इनफायनाईट सोल्युशन असतील. डीचं झिरो येणं म्हणजे काय कळलं का सगळ्यांना? डी झिरो येतोय म्हणजे त्याला अशा त्या लाईन इंटरसेक्ट करत नाहीत, म्हणजे त्यांना एक सोल्युशन नाही. म्हणजे किती, एक तर त्यांना नो सोल्युशन, सोल्युशनच नसेल किंवा त्या एकावर एक येतील म्हणजेच त्या ओव्हरलॅपिंग, म्हणजेच त्यांना इनफायनाईट सोल्युशन असतील. तर मी अशी अपेक्षा करतो बाळांनो तुम्हाला हे व्यवस्थित कळलं असेल. हा होमवर्क दिलाय, हा व्यवस्थितपणे सोडवायचा आहे होमवर्क. त्याच्यामध्ये फक्त हे थोडं वेगळ्या टाईपचं एक्झाम्पल आहे. इथे अपॉन टू आला, अपॉन टू, ह्याला फक्त हिंट दिली बघा, मल्टिप्लाय धिस इक्वेशन बाय 2, ह्याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं की हे नॉर्मल जनरल फॉर्म मध्ये येतं आणि मग हे सगळे क्वेश्चन तुम्हाला सोडवायचे. ओके, जर कळलं नसेल त्याला पॉज करा, व्हिडिओला व्यवस्थित बघा आणि सोडवा. ठीक आहे, ओके, थँक्यू स्टुडंट्स.